السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ڈراماز کی بات کریں گے جو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ آج کے دور ہی کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ انہیں ہم آل ٹائم فیوریٹ ڈراماز کہتے ہیں۔ آل ٹائم فیوریٹ ڈراماز کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں۔ ڈرامہ سیریل محبت داغ کی صورت آل ٹائم فیوریٹ ڈرامہ ہے، وہ اس لیے کہ آپ اس ڈرامے کو چاہے آج سے 20 سال بعد بھی دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کی کہانی ہی چل رہی ہو۔ گھریلو مشکلات، بے اعتباری، غلط فہمیوں، رشتہ داروں کی چالاکی اور معاشرتی پابندیوں میں جکڑے ایک خوشحال گھرانے کی دردناک کہانی پر مشتمل ڈرامہ سیریل محبت داغ کی صورت کی مصنفہ سائرہ رضا اور ہدایت کار ذیشان احمد ہیں۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں نیلم منیر، سمیع خان، اسماء عباس، سید جبران، راشد فاروقی، فضیلہ قاضی، کنزہ ملک، سنیتا مارشل، عذرا محی الدین، ساجد شاہ، حمیرہ بانو، ارم اختر اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامے میں ایک کپل کو شادی سے پہلے غیر ازدواجی تعلقات میں دکھایا گیا اور پھر اس کی سزا بھی اسی ڈرامے میں دکھائی گئی کہ کیسے شادی سے پہلے تعلقات قائم کرنے والے کپلز کو ساری زندگی سفر کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل یہی ہے زندگی، یہی ہے زندگی پاکستان کے نجی چینل ایکسپریس انٹرٹینمنٹ سے نشر ہونے والا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ سیریل کی کہانی دو بہنوں چاند تارہ اور نین تارہ کی فیملیز کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں ہی ایک محلے میں رہتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی نند بھاوج ہیں، دونوں کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا ہے۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کافی فریش سٹوری ہے۔ کہانی میں پہلا موڑ اس وقت آتا ہے جب ایک بہن چاند تارہ کا شوہر لاپتہ ہو جاتا ہے اور وہ چالاکی کے ساتھ اپنا مکان فروخت کر کے نین تارہ کے گھر آ کر رہنے لگتی ہے۔ دونوں بہنوں کی کئی لڑکیاں اور لڑکے ہیں، ان میں سے ایک دو کے درمیان محبت ہو جاتی ہے، مگر حالات اور خاندانی چپکلش کے سبب اس محبت کو کئی امتحان دینا پڑتے ہیں، مگر پھر بھی قسمت کئی گل کھلاتی ہے۔ ڈرامے میں جویریہ سعود نمایاں ہیں۔ کچھ کرداروں کے نام بہت دلچسپ ہیں، جیسے چاند تارہ، نین تارہ، عالم اور بالم۔ کہانی میں ایک حسینہ بھی ہے جو خود کو حسینہ عالم سمجھتی ہے، اگرچہ 40 کے قریب ہے، مگر اس کی سب سے بڑی خواہش شادی ہے، مگر شادی ہے کہ ہونے کا نام نہیں لیتی۔ روایتی کہانیوں کے تانے بانے ایک کے بعد ایک شادی کے کبھی جڑتے کبھی بکھرتے رشتوں کو لے کر بنائے گئے، اس لیے کہانی میں ہے خاصا الجھاو۔ کرداروں کی بھرمار بھی کہانی کو یکسر نہیں رہنے دے رہی۔ ڈرامہ سیریل سرخ جوڑا۔ سرخ جوڑا ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کو بھی آل ٹائم فریش ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ سرخ جوڑا کہانی کا مرکزی کردار ابیہا ہے، جو بچپن سے ہی دل میں خوشحال اور آزاد زندگی گزارنے کا خواب دل میں رکھتی ہے، لیکن متوسط خاندان سے تعلق کی بنیاد پر آزاد خیالی ممکن نہیں ہو پاتی۔ تاہم وہ اپنی فطری اور ظاہری خوبصورتی کی بدولت جہاں جاتی ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ ایک اتفاقیہ ملاقات میں رومان بھی ابیہا کی فطرت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ رومان ایک دولت مند گھرانے کا خوش مزاج نوجوان ہے اور ابیہا سے متاثر ہو کر اسے شادی کا پیغام بھجوا دیتا ہے، جسے قبول کر لیا جاتا ہے اور یوں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن شادی کے بعد ابیہا پر رومان کی دوہری شخصیت کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ ظاہری شخصیت اور خوش مزاجی کے پردے کے پیچھے رومان ایک انتہائی تنگ ذہنیت اور شکی مزاج رکھنے والا انسان ہے، جو لڑکیوں کی ترقی پسند سوچ کا شدید مخالف ہے۔ اس حقیقت کے آشکار ہوتے ہی کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ یہ فیملی ڈرامہ ہے جس کے تانے بانے مختلف رشتوں کو لے کر بنائے گئے۔ ڈرامہ سیریل دل ہی تو ہے۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ سے دل ہی تو ہے کے نام سے ایک نئی ڈرامہ سیریل پرائم ٹائم میں پیش کی گئی، جس میں محبت، نفرت اور حسد جیسے فطری انسانی جذبوں کی ترجمانی کی گئی ہے۔ یہ ڈرامہ ہر ایج فیکٹر کے لیے ہے۔ اس کہانی کے 3 مرکزی کردار ہیں۔ زبیدہ اس کی چھوٹی بہن سلطانہ اور زبیدہ کا شوہر احمد علی، یعنی کہ احمد علی بہت رئیس ہے۔ اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، مگر وہ اپنی بیوی سے زیادہ سلطانہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ ادھر سلطانہ بھی احمد علی کی خود پر غیر معمولی توجہ کو اہمیت دیتی ہے، لیکن زبیدہ کو اس کا شائبہ تک نہیں، یہاں تک کہ وہ سلطانہ کی مالی امداد بھی کرتی رہتی ہے، کیونکہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں جبکہ آمدنی بھی محدود تھی۔ سلطانہ زبیدہ کی خوش قسمتی پر خود سے نالاں ہے، دل میں حسد رکھتی ہے۔ اسی دوران جب زبیدہ کی اکلوتی بیٹی کی شادی ایک اعلیٰ گھرانے میں طے پاتی ہے تو سلطانہ اپنی حسد کو ضبط نہیں کر پاتی اور یوں حسد مزید بڑھ کر نفرت میں بدل جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل گھسی پٹی محبت۔ ڈرامہ سیریل گھسی پٹی محبت آپ کو 20 سالوں کے بعد بھی دیکھنے پر فریش ہی لگے گا، اور یہ ڈرامہ سیریل آپ کو ہر بار ایک نیا ٹویسٹ دے گا۔
ड्रामा एक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमता है। वैसे ये शुक्र है लड़की अच्छी खासी खूबसूरत दिखाई है, वरना मशरकी माशरे में जहाँ आजकल के दौर में लड़कियों की शादी करना माँ बाप के लिए सुहाने रूह बन जाता है, वहीं पर मुतअद्दिद शादियों का सवाल महज एक ही है। ड्रामे में एक औसत दर्जे की नौकरी करने वाली लड़की जो घर में कमाओ की हैसियत रखती है, थोड़ी सी तेज दिखाई गई मगर बिल्कुल खरी। इतने खरे लोगों के साथ ज़माना यही सलूक करता है। इसने घर बसाने की कोशिश की मगर मुकाबिल हर बार एक औरत साजिशों का जाल लेकर खड़ी हो गई। अब जिंदगी पर गौर करती हूँ तो समझ आता है हमारी सोसाइटी में हर लड़की औरत किसी दूसरी औरत के फैलाए हुए साजिशों के जाल में फंसी पड़ी है। ड्रामे की सारी सच्चाइयाँ मुआशरती रवैयों और हर तंज हर सीन में उरूज पर रहा, मगर एक सीन पर दिल बेतहाशा ख़राब हुआ कि एक लड़की जब अपने शौहर से कहती है कि उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए एक शख्स का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। यही हकीकत है। 10 साल बाद भी आपको ये ड्रामा वैसे का वैसा ही लगेगा, क्योंकि मसले नहीं बदलते, ना ही मुआशरा। ड्रामा सीरियल दयार दिल एक फैमिली की 2 पीढ़ियों पर मबनी कहानी है। ये कहानी हर उम्र के तकाज़ों को पूरा करती है। दयार दिल की कहानी आगा जान के घर से शुरू होती है, जिनके 2 बेटे हैं। वो ज़िद्दी शख्सियत के मालिक हैं और हवेली में सिर्फ इन्हीं का हुक्म चलता है। आगा जान अपने बड़े बेटे बहरोज़ की शादी अपनी भतीजी अर्जुमन से बचपन में ही तय कर चुके थे, लेकिन बड़े होकर वो जो ही उनके निकाह का ऐलान करते हैं, बहरोज़ इंकशाफ करता है कि उसे अपनी क्लास फेलो रूही से मोहब्बत है और शादी करेगा तो सिर्फ रूही से। आगा जान इस इंकशाफ पर गुस्सा हो जाते हैं और बहरोज़ की अर्जुमन से शादी पर अड़ जाते हैं, लेकिन बहरोज़ भी बाप की तरह ज़िद्दी है और आगा जान के फैसले के खिलाफ उठ खड़ा होता है। जब उस पर भी बात नहीं बनती तो घर छोड़कर चला जाता है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि बाप और बेटे की ज़िद की खातिर वो कुछ कर बैठते हैं जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। दयार दिल को तहरीर किया है फ़रहत इश्तियाक ने, हिदायत दी हैं हसीब हसन ने, जबकि अदाकारों में शामिल हैं मिकाल जुल्फ़िकार, सनम सईद, हरीम फारूक और आबिद अली। ड्रामा सीरियल संगे माह भी ऐसे ही इश्यूज़ पर मबनी एक कहानी है। इससे पहले इस ड्रामा सीरियल का एक और वर्जन संगे मरमर पेश किया जा चुका है। इस ड्रामे में भी आप पठानों के कल्चर को देखेंगे। ड्रामा सीरियल में आप नौमान एजाज की शानदार अदाकारी को एक बार फिर देख पाएंगे। ये ड्रामा न सिर्फ बेहद इंटरेस्टिंग है बल्कि बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग भी है। अच्छी बात तो यह है कि आतिफ असलम ने इस ड्रामे में अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहन फ़ौज के बारे में है। फ़ौजी ड्रामे कभी पुराने नहीं होते। ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहन पाकिस्तान की ख़वातीन सिपाहियों और अफसरान के अज़म व हौसले और जोशो वलवले की दास्तान पर मबनी है, जिसे देखकर बेशुमार पाकिस्तानी ख़वातीन कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार हो गईं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से सिनफ़े आहन की कहानी 7 किरदारों पर मबनी है, जो मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं। इस ड्रामा सीरियल की तमाम अदाकाराएँ न सिर्फ बहुत खूबसूरत हैं बल्कि उनका शुमार सेलिब्रिटीज़ में होता है। ड्रामा सीरियल परीज़ाद को देखकर हर उम्र और हर दौर के आम मर्द को यही लगता है जैसे ये उसी की कहानी है। परीज़ाद में मरकज़ी किरदार अहमद अली अकबर का है। इसके अलावा उशना शाह, सबूर अली, मशल खान, यमुना जैदी, उर्वा हुसैन के साथ साथ नौमान इजाज़, नादिया अफ़ग़ान, सलमा हसन, असद मलिक, हुमा नवाब और दीगर ने भी इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार निभाया। परीज़ाद को अपने बचपन में ही रंगत, गुर्बत और नाम की वजह से ज़िंदगी बसर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में हालात ऐसे बदलते हैं कि वो कामयाबियों की मंजिलें तय करता हुआ सभी को पीछे छोड़ देता है। ड्रामे परीज़ाद में जहाँ मुआशरे की तल्ख़ हकीकतों की अक्कासी करने की कोशिश की गई, वहाँ पैसे की अहमियत और ज़ाहिरी खूबसूरती को तरजीह देने वालों को भी आड़े हाथों लिया गया। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखते हुए हमारे जहन में वो पुरानी लव स्टोरीज तरोताज़ा हो जाती हैं जिनमें रांझा, हीर, सस्सी पन्नू, लैला मजनू, शीरीं फरहाद थे। ड्रामे में भी फरहाद है जो अपनी माही के लिए जान कुर्बान कर देता है। ये स्टोरी भी आपको पुरानी नहीं लगेगी, क्योंकि हर दौर में ऐसा ही होता है कि अगर लड़का अमीर हो लड़की गरीब हो तो चलेगा, लेकिन अगर लड़की का स्टेटस लड़के से ज़्यादा हो तो फिर लड़के को जान ही देना पड़ती है। उसके अलावा कोई चारा नहीं कि लड़का लड़की को हासिल कर ले। ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखकर आपको ज़माने की बहुत सारी हकीकतें मालूम होंगी।